پاک چین دوستی کے حوالے سے ہم طویل عرصے سے ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور دلوں کی قربت بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریالٹیز بھی ہیں، بہت سارے فیکٹس بھی ہیں جن میں خصوصی طور پر کلچرل گیپ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس گیپ کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں چائنیز جو ہیں انہوں نے گزشتہ برسوں میں پاکستان کے وزٹس کیے، یہاں پر اپنے معاملات اور اپنے بزنسز کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں آگے چلانے کی کوشش کی۔ پاک چائنا کوریڈور پر بہت سارا کام ہوا۔ لینگویج پاکستان میں پاکستانیوں کو ہماری ینگسٹرز نے بہت بہترین انداز میں چائنیز لینگویج سیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس لینگویج بیریئر کو بھی اوورکم کیا جا سکے۔ جب ان تمام چیزوں کو جو آپ کی ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو اوورکم کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، آبویسلی آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس ضمن میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو میرے ساتھ جو آج اس وقت مہمان موجود ہیں، دے آر دوز ہیروز، یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان اور چائنا کی قرابت داری کو بڑھانے میں ہر ممکن کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد رفیق چودھری صاحب، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا کردار یقین مانے آنے والی نسلوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اگر اس ریجن میں یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس خطے میں ہمارے لیے بہت عافیت کی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین حنیف صاحب، آپ بھی اس سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاک چائنا کوریڈور پر بہت ساری بات ہوئی اور ہمیشہ ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، تو آبویسلی اس پر بات بھی ہوتی رہے گی، لیکن ان کے چیمبر آف کامرس کی انپٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر اس سٹیک ہولڈر کو مائنس کر دیا جائے تو یقین مانے اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو جائے گا جس کو فلفل کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گا خالد بھائی۔ خالد بھائی، کلچر کا بہت ڈفرینس ہے، ثقافت مختلف ہے، ہماری ثقافت مختلف ہے، ان کی ثقافت مختلف ہے، رہن سہن کا فرق ہے، خوراک کا فرق ہے، لباس تو چلے ایک گلوبل آپ کا ڈریس ہو گیا، پینٹ شرٹ، اور وہاں پر چلے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی گیپس بہت بڑے ہیں۔ آپ کا چیمبر آف کامرس کیا ویلیو ایڈ کرتا ہے اس کلچرل گیپ کو ختم کرنے کے لیے یا کم ایٹ لیسٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ جیسے جب چائنیز کمپنیز ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ گورنمنٹ میں بھی جاتی ہیں، سیکٹرز پہ بھی جاتی ہے، گورنمنٹ آفسوں میں بھی جاتی ہیں، تو ہمارا چیمبر ایک تو یہ رول پلے کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ ایجنسیز ہے اور چائنیز کمپنیز ہیں ان کے درمیان ہم ایک برج کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو چائنیز کمپنیز آتی ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان سے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ کلچرل گیپ ہے، یس، ان کا ایک ڈیفرنٹ طرز زندگی ہے، ہمارا ایک اسلامک طرز زندگی ہے، تو کچھ ڈوز اور ڈونٹس بھی ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ نے اگر رہنا ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے، ڈریسنگ کے لحاظ سے، خواتین کی میٹنگ کے لحاظ سے، گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو ہمارا چیمبر یہ رول پلے کرتا ہے، ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہم ایڈوائس بھی کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو بھی، تاکہ کلچرل گیپ بہتر ہو سکے۔ ہمارے ساتھ صلاح الدین صاحب بھی موجود ہیں۔ صلاح الدین صاحب، سوشلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ہیومن یہ ہمارے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے۔ نارملی کسی کو سزا دینی ہو تو اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کی سوشلائزیشن ختم کر دی جائے۔ اب ایک چائنیز گروپ یا ایک بزنس مین یا ایک بزنس کمیونٹی پاکستان میں آئی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں یا پاکستانی وہاں پر گئے ہیں، دونوں کو اپنے اپنے تائیں سوشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ سوشلائزیشن کی نیڈز پوری نہیں ہوں گی تو یقین مانے پاسبل نہیں ہوگا کہ ویلیو ایڈ ہو سکے، کوالٹی جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ کیا رول پلے کر پاتے ہیں آپ کو؟ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ چیمبرز آف کامرس، جیسے خالد صاحب آپ کو بتا رہے تھے، دنیا جہان میں یہ ایک برج کا کام کرتے ہیں، ایک ایسا کام کرتے ہیں، پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس ضرورت کو سمجھا 2015 میں کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے یہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم یہ سچویشن ہے، آپ یہ سمجھیں۔ قوموں کی زندگی میں کچھ ایسے آتے ہیں عمران، کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جس میں انہوں نے ڈیسائسو ایک سٹیپ اٹھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ آپ اگر آپ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے اگر پیچھے چلے جائیں تو سر سید احمد خان سے آپ شروع کریں. اگر وہ سر سید احمد خان یہ نہ بناتے MEO کالج اور نہ یہ بنتا تو شاید یہ پاکستان نہ بنتا اور نہ چلتا. اس طریقے سے شکل نہیں ہونی تھی, کچھ اور ہوتی. کچھ اور ہوتی. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہ جب پاکستان بنا اس وقت اگر ہم عربی بھی آپٹ کر لیتے, میرا اپنا یہ ایک خیال ہے, تو ہم 35-40 عرب ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہمارا. اور اب جا کے ایک بہت بڑا موقع جو ہمیں اللہ نے دیا پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, وہ یہ سی پیک ہے. یہ گیم چینجر نہیں ہے, یہ فیٹ چینجر ہے. یہ پورے خطے کی جو ہے نا یہ تقدیر بدلنے کی اہلیت رکھتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کیسے ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے. جیسے کلچرل ڈفرینسز ہیں, زبان کے فرق ہیں, تو ہم نے ایک سوشلائزیشن تبھی ممکن ہوگی نا جب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے کیوں انٹریکٹ کرنے جا رہا ہوں اور آپ بالکل ایسے ہی سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, آپ کی زبان ہے. بالکل اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ہمیں بڑا ہی موقع اچھا دیا کہ ہم نے 25 سے 30 ہزار بچے کو الحمدللہ ٹرین کیا ہے ٹیپٹا پنجاب کے ساتھ مل کے. ایک چیمبر آف کامرس, اپنے چیمبر میں, پاک چائنا چیمبر میں ہم نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا, کریکولم ڈیولپ کیا اور چائنا سے ایکسپرٹ لے کر آئے, اور اپنے جو لوگ جو پاکستانی لوگ جو چائنا میں پڑھے ہوئے تھے, ٹرینر, ہم نے اس کانسیپٹ کے تحت پہلے لوگوں کو ٹرین کیا اور پھر ہم نے یہ پروگرام امپلیمنٹ کیا. اور آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ 31 ڈسٹرکٹس آف پنجاب الحمدللہ یہ پہنچ گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے فرسٹ ایور ڈکشنری بنائی جو کہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھی, انگلش, چائنیز اور اردو, 3 زبانوں میں. یہ ملٹیپل اس کے جو فائدے ہیں وہ چائنا میں جو لوگ اردو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور جو پاکستان میں جو سیکھ رہے ہیں چائنیز ان کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا, ہم نے ایک کانسیپٹ دیا جس کے اوپر ابھی ہم بہت جلدی کچھ کرنے والے ہیں, وہ ہے فوڈ اینڈ کلچرل اینالاگ. اچھا, جو سملیرٹیز ہمارے فوڈ میں اور ہمارے کلچر میں ہیں ان کی اور چائنیز کی, ان کو اکٹھا کیا جائے. اچھا, اور اس کے اوپر ایک گالا کیا جائے اور چائنیز لوگوں کو انوائٹ کر کے. میرے ذہن میں ایک پلان ہے کہ ان لوگوں کو جو اب مختلف فیلڈز کے اندر ہیں, جیسے فرض کریں کوئی چائنیز انجینئرنگ سیکٹر میں ہیں, تو وہ انجینئرنگ سیکٹر والے لوگوں کو انجینئرنگ سیکٹر والے لوگوں کے ساتھ کریکٹ کر دیا جائے. جیسے واٹس ایپ گروپس بن جائیں, وی چیٹ گروپس بن جائیں, انٹریکشن بڑھ جائے لوگوں. بیکاز انسان, جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے بری جو سزا دنیا میں دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں تنہائی ہے, آئسولیشن ہے. میں بڑا ہنستا ہوں لوگوں سے کہ انسان جو ہے وہ تو جنت میں بھی اکیلا نہیں رہا تھا, اس نے وہاں بھی کہا کہ مجھے کچھ چاہیے. جنت جیسی جگہ پہ بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ پلان ہے چیمبر کی طرف سے کہ ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ ہم نے اس ول بی این ہرکولین تھنگ اگر آپ کر پاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ ان کی فوڈ سملیرٹیز کو تلاش کر کے آپ دونوں فریقین کو, پاکستانیز کو چائنیز کو, ایک ٹیبل پر لے آئیں اور ان کی کمیونیکیشن بڑھوا دیں. اور اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا کام. نہیں, آپ کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہوگی کہ ایسی سملیرٹیز بہت ہیں, کوئی لیکن ان کو ٹیبل پر لانا تو باہر ایشینز ہیں وہ بھی, اور وہ بھی میں چائنیز کے ساتھ چونکہ انٹریکشن بہت ہے, وہی کلچرل روایات ان کی کافی ساری ملتی ہیں. اچھا, بڑوں کے ساتھ جیسے ہم پیار کرتے ہیں ویسے ہی وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہمیں ایک پروگرام دیا تھا چائنا گورنمنٹ نے, ہم نے جو لینگویج کے بارے میں جو ہم نے جو خدمات کی, تو اس کے عوض میں چائنا گورنمنٹ نے ہمیں ایک ریوارڈ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے 20 بچے چائنیز اپنے پاکستانی لے لیں اور 20 بچے چائنیز. یہ انہوں نے ایک بیجنگ میں ایک پروگرام رکھا, اور ہمارے یہاں سے مختلف سیکٹر سے بچے, جو مختلف لوگوں کے بچے تھے, کوئی بزنس مین تھے, کوئی بیوروکریٹ کے بچے تھے, کوئی اور ایگریکلچرسٹ کے بچے تھے, کوئی سائنٹسٹ, سب کے ملا کے میں نے کوئی 20 بچے چائنا بھیجے 15 دن کے لیے فری آف کاسٹ. اچھا, اس کا یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب بچے واپس آئے عمران تو وہ بالکل چینج تھے, ان کے بیہیویئر, ان کے رویے, وہ حیران ہوتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں کہ جب چائنا کے بچے اتنے ایڈوانس ہیں تو ان کے بڑے کیا ہوں گے. دیٹ واز اے آئی اوپنر فار دوز پیپل, دیٹ واز اے تھاٹ پرووکنگ سیشن فار دیز چلڈرن. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس طرح کے جو پروگرامز ہیں, اس کے بعد ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا. اب الحمدللہ وہاں سے چائنیز بھی یہاں جو آتے ہیں. میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے, آپ کے لیے مزیدار بات یہ ہوگی کہ میں سم ٹائمز ایسے جو فیملیز آتی ہیں
जैसे ख़वातीन भी साथ आती हैं तो अपने घर में भी इनवाइट करता हूँ उनके। अरे वाह, वेरी हाँ, गुड। अपने वालिदैन से, अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ ताकि वो ये जाने कि हम भी हमारी फैमिलीज किस किस्म की हैं और हमारी आपकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। मैं चाहूँगा खालिद साहब की तरफ भी आएँ। खालिद साहब, लैंग्वेज की बात अभी चल रही थी, बेस है लैंग्वेज और पाकिस्तान में बहुत सारा काम किया गया। क्या चाइना में भी इसी इंटेंसिटी के साथ काम हो रहा है या इससे ज़्यादा इंटेंसिटी नज़र आती है? बहुत अच्छा आपका सवाल है इमरान साहब। चाइना में इससे बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पीपल्स पार्टी के दौर में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने ये जब हम जॉइंट सेशन हो रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी थे, तो उन्होंने पूछा कि जी कितने पाकिस्तानी हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो जो फिगर थी वो बहुत नेग्लिजिबल थी, बहुत कम उस टाइम पे। ये तो फिर हमने पाक चाइना चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इस अहमियत को समझा और इसको एक्सेलरेट किया, तादाद बढ़ाई। जिस तरह सलाउद्दीन हनीफ साहब ने आपको बताया कि बहुत से लोगों को हमने पंजाब की हद तक तो बहुत सारे लोगों को, तो जो उन्होंने फिगर बताया दैट वाज एट दैट टाइम 9 मिलियन चाइनीज़ उर्दू लैंग्वेज सीख रहे थे एग्जैक्टली उस टाइम। ओह माय गॉड। अब ये तकरीबन आज से 12-13 साल 10 साल पहले की बात है, और ये 9 नंबर मिलियन बढ़ गया होगा। और ये अब बहुत बढ़ गए होंगे। और यही वजह है कि चाइनीज़ का एक तरीकाकार है, वो दुनिया में जिस मुल्क में जाते हैं वो लैंग्वेज बैरियर को वो सबसे पहले ख़त्म करते हैं। इसलिए कि आपने कहीं भी जाना है तो आपकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज ही है, और आपने इंटरेक्ट करना है तो नेटिव लैंग्वेज में और करना हमारे तो यहाँ पर चाइनीज़ अगर आए हुए हों तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम बड़ा है कि उनको किसी सरकारी दफ्तर जाना पड़ जाए और वो अपना ट्रांसलेटर साथ लेकर नहीं गए हुए और वो इंग्लिश में भी बात कर रहे हो, तो हमारे पास तो इंग्लिश का जवाब देने के लिए कोई बंदा नहीं, और ख़ास तौर पे अगर पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए तो। अच्छा, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट मैनेजमेंट पर क्या काम कर रखा आपने? उसमें ऐसा है कि हमने चैम्बर के बिहाफ पे भी हमने डिफरेंट कमेटीज़ भी बनाई हैं, और उसमें हमें सबसे ज़्यादा पैट्रोनेज किया है गवर्नर साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने। उन्होंने इसको ना सिर्फ उन्होंने हमें गाइडेंस दी है, फैसिलिटी दी है, बल्कि इसको उन्होंने ओन भी किया है। वेरी गुड। उन्होंने कहा कि ये मेरी ओनरशिप है, किसी चाइनीज़ कंपनी को पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो आप मेरे पास लेके आएँ। इस सिलसिले में हम पाक चाइना चैम्बर के रेफरेंस से 3 मरतबा गवर्नर हाउस भी गए हैं, फिर वहाँ पे हमने एक समिट भी किया, चाइनीज़ कंपनीज़ को भी बुलाया, और चाइनीज़ कंपनी ने 101 गवर्नर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताई, 101। और उन्होंने ना सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को ना सिर्फ सुना बल्कि उसकी रेजोल्यूशन के लिए उनको टाइम भी दिया। और सलाउद्दीन साहब के साथ और हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे हसन नवीज़ साहब, उनके साथ उन्होंने कहा जी आप मेरे से अलहदा भी आके मिलें ताकि मैं इस पे फौरी तौर पे को ऑर्डर कर सकूं, जिन डिपार्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। खालिद साहब, एक प्रॉब्लम होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाक चाइना रिलेशन, तो जो बिजनेसमैन यहाँ पाकिस्तान में या पंजाब में चाइनीज़ बैठा हुआ है, एक बहुत कॉमन शिकायत आती है कि जो पाकिस्तानी मुलाजमीन या पाकिस्तानी लेबर या पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। आप लोग ऑब्वियसली दूसरी जानिब के मामलात को तो संभालते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप चाहते हैं कि जो यहाँ पर रिसोर्स लेकर आया, बिजनेस करना चाहता है, उसको इंटैक्ट किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और फिर तहफ़्फ़ुज़ लेकर भी दिया जाता है अपने असर व रसूख के साथ। उस गरीब का क्या जिसको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसके लिए भी कोई हमारे पास इंतजाम? ये आप चाइनीज़ कंपनी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं? चाइनीज़ कंपनी ने अगर किसी अपने एम्प्लॉय के साथ, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कोई नुकसान कर लिया या उसको प्रॉपर उसका हक नहीं दिया, उसमें क्या करता था? देखिए, उसमें ऐसा है कि अभी तक ये बहुत कम ऐसा हुआ है। देखिए, जो मैं ना सर, अब मैं किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ, अपना पैसा लेके जा रहा हूँ, तो मैं तो ये अटमोस्ट कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरी रकम, मेरा कैपिटल, मेरी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक आ जाती है। ठीक है। तो कोई चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव नहीं करती, दे आर वेरी प्रोफेशनल। इन केस कोई हो जाता है, देखिए, इंडिविजुअल केसेस, अपॉर्चुनिटी, वो ऑप्शंस तो होती हैं ना। इंडिविजुअल केसेस में अगर हो जाता है, अगर हम तक कोई बात आए तो हम उसको टेकअप ज़रूर करेंगे, रेक्टिफाई करते हैं। और कोई अगर अव्वल तो ऐसा अभी तक हमारे नॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, क्योंकि चाइनीज़ अच्छे पे मास्टर हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो पाकिस्तान में बड़े अच्छे एम के साथ आए हैं। हमारे लोगों को ना सिर्फ, अभी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है, जो एक्सपर्टीज़ रेवोल्यूशन आ रहा है,
दे आर बिकॉज ऑफ चाइनीज़। उनकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बड़ी एडवांस टेक्निक्स है, तो हमें वो सिखा रहे हैं, हम पे एहसान कर रहे हैं, हमें अपना बाजू से पकड़ के हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो हमें उनका रिगार्ड भी करना है। और अगर कभी कोई ऐसा मामला किसी एक आध जगह पे हो भी जाए तो हमें उसे ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना और उसको रेक्टिफाई भी करना है। दिस इज़ व्हाट वी डू। ठीक हो गया, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना और उसको हल भी करना है। सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, Please. मैं खालिद साहब की बात को, इस सिलसिले में अभी होम डिपार्टमेंट से हमारी मुलाकात हुई है और एक सेकेंडरी वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि चाइनीज़ की प्रॉब्लम जो है वो सुनी जाती है और देखी जाती है। इसमें कौंसल जनरल साहब भी शामिल हैं और पूरे सारे डिपार्टमेंट भी शामिल हैं। उसके अंदर अभी मैंने एक प्रपोजल दिया था कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक सेल जो है हम अपने चैम्बर में बना रहे हैं, कि जो कि आपका लीगल सिस्टम है वो चूँकि इस तरह का है कि उसमें बहुत लंबी आपको हिंड्रेंसेस हैं, काफ़ी हिंड्रेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और एक गैर मुल्की आदमी के लिए उस सिस्टम को समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए और बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उस सारे सिस्टम को बाईपास करते हुए एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर वो हमने चैम्बर में प्रपोज किया, जिसको कि मान लिया गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अभी अच्छा, इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर जो है इसमें क्या दोनों फरीकैन को सुना जाएगा? जी दोनों जो शिकायत कुनिंदा अगर पाकिस्तानी है, गरीब आदमी है, क्या उसको भी सुना जाएगा या फिर बिजनेस इंटरेस्ट को ही देखा जाएगा? नहीं, ये बड़ी अहम बात है आपने जो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा कौमी तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान वाला मामला जो है ना, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि चैम्बर्स जो होते हैं ये मीडिएटर का किरदार अदा करते हैं, मीडिएशन करवाते हैं। चैम्बर का काम ये बिल्कुल नहीं है कि किसी एक फरीक के हक में पार्टी नहीं हुआ करती, पार्टी नहीं बन mediation सकती, का ये काम। पॉसिबल नहीं है, हमारा काम ही नहीं है ये। अब और इसमें आपको ये भी बता दूं कि ये जो बनेगा ADR सेल, ये हाई पावर्ड है, इसमें होम डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल होंगे, मुख्तलिफ एजेंसीज के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। वेरी क्विकली आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा सलाउद्दीन साहब, कितने पाकिस्तानियों के डिस्प्यूट आज तक अगर आपके पास कोई रफ स्टैट्स हैं टूवर्ड द कंपनीज एंड द पीपल फ्रॉम चाइना रिजॉल्व किए गए आपके प्लेटफॉर्म? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारी तो पूरी कोशिश है। इसमें अभी एक शेंडोंग हाई स्पीड वाले एक बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि उन लोगों की जो टोटल एसेट्स हैं $150 बिलियन है, बस इस लेवल के लोग हैं, और पाकिस्तान की GDP $300 अरब से थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह के लोग हैं, वो उनको भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम चूँकि डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आने हम तो एक्चुअली अंडर डेवलप्ड हैं ना। आप ये कह सकते हैं जो खालिद साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू कि आने वाले दिनों में बहैसियत एक पाकिस्तानी व्हेन वी लुक टुवर्ड्स चाइना और चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी की तरफ, तो हमारे बहुत सारे होप्स होते हैं और हमारी तवक्कुआत बहुत बुलंद होती हैं। इन केस खुदा न खास्ता कल को कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई सिचुएशन होती है, आप लोगों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फेवर ऑफ द लोकल्स। देखिए, इसमें यह है कि जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने कहा कि हमारी पहली कोशिश यही होगी कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो कंपनीज़ हैं, हम उनके जो मफादात है उसको ख्याल रखें, क्योंकि दिस इज़ एवरीवेयर। हर मुल्क अपने शहरी का ख्याल सबसे पहले रखता है, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीज़न होते हैं। तो हम भी यही कोशिश करेंगे या कर भी रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं या जो चाइनीज़ कंपनीज़ के जो एम्प्लॉई हैं, उनके लेट से कोई चाइनीज़ कंपनी आती है तो कुछ एम्प्लॉइज़ जिनको जॉब मिल रही है तो वो हमसे पूछते हैं कि जी ये चाइनीज़ कंपनीज़ के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, या ये कंपनी लीगल है, इनका कोई सिक्योरिटी की इशू कुछ नहीं है, कोई इस तरह। तो वो फिर हम उनको फीडबैक भी देते हैं और उनको कंफर्मेशन भी देते हैं कि यस दे कैन प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच जी। खालिद रफ़ीक चौधरी साहब और सलाहुद्दीन हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंड दे आर द ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और ये दोस्ती को मुस्तहकम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स अपने ताईं बहुत सारा रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। वजह यह है कि यही वो मैग्नेट्स होते हैं, मैं इनको मैग्नेट समझता हूँ, जो फाइनेंशियल मैग्नेट होते हैं, और दोनों ममालिक के माबैन तजारत को इन्हीं के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। दुआ ये कि अल्लाह ताला दोनों ममालिक की दोस्ती बेहतरीन बनाए और पाकिस्तान को इस जंग में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नसीब हो चुके। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।